إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, hamd va sanalarimiz bo'lsin. Yerlarga da ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, har qaysig'izni taqvolikqa chaqiram. Allohning amrlarini o'tagiz, uning tiyganlaridan tiyilgiz. Alloh taola aytdi: "Ya ayyuhallazina amanuttaqulloh." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolaga taqvo bo'ligiz. "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ham har bir jon egasi o'zining ertagasi kuni uchun, ya'ni qiyomat kunida Robbisi qarshina qaytib bosasi kuni uchun narsa azrlaganing qarasin dey. Vattaqulloh, Allohga taqvo bo'ligiz. Innalloha xabirum bima ta'malun. Ham biligiz, Alloh sizning qilgan ishlaringizdan xabardor. Ol alarni ko'rib bilib turadir. Robbimiz Alloh o'zina taqvo bo'luni, ya'ni uning amrlarına bo'ysunib, onun tiyganlarından tıyılını imanlı bulunun, mümin bulunun hatta şartı itip koydu. Hem Maide suresinin 57. ayetinde "Vattakullaha in kuntum mu'minin" dedi. Allah'ı Teala'ga takva bulunuz, eğer müminler bulsağız dedi. Eğer iman iyeleri bulsağız dedi. Sahih Müslim'dekiler Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu tabşıra Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: her peygamberinin de özünün ümmeti, özünün halkı için kıla turgan bir duası buldu deydi. Hiç şeksiz kabul bula turgan. Hem her qaysısı şol duası bilen özü isen vakitte Allah Teala'ga müracaat etti dey. Yani Allah bergen şol duaсын kıldı dey. Lakin min özüme berilgen şuşu duamni kıyamet gününde ümmetime şefaat kılu için kılmışa ahırga kaldırdım dey. Bu hadis İmam Müslim jeyintığında kile. Şolay yok Bukhari ham Müslim rivayetlerinde kile Ebu Hurayra radıyallahu anhu tabşıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: her peygamberge de hiç şeksiz kabul bula turgan bir dua berildi. Bar peygamberler de ol duaların dünyada kılırga aşıktılar dey. Amma min özüme berilgen duamni ümmetime şefaat kılu için kıyamet gününe kaldırdım. Eğer Allah Teala tilese benim şefaatim, yaklawım ümmetimden Allah'a hiç kimne de tengdaş kılmay ölgen her kimge erişecek dedi. Ey cemaat, suyukli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli, rahimli buldu. Hem ol şuşu dünyada da kıla ala turgan nindi ağır vakitler buldu. Onun yakın sahabelerin gazaplap o'tirdilar. Onun gailesine, onun o'zine ko'pmi ağırlıklar keldi. Ham şul vaqtlarda Allah'ın elçisi qo'llarin ko'tarib, şuşa Allah'tan berilgen duaсын qilgan bo'lsa, hech cheksiz ulduğa qabul bo'laydi. Amma lakin suyukli peygamberimiz dünyadagi sınavlarını jengam deb ulduğaсын sarf etmedi. Çünkü dünya sınavsız bo'lmaydi. Dünyada ağırlık bula, ol şuşu duaсын kaldırdı tağında zor ağırlıkka.
Тағында зор хәсрәт килгәч, қиямет ауырлығында шушы дұғасын қылашақмын деп сабыр етті. Һәм шул дұғамны мен қияметке қалдырдым деді. Шыннан да жәмәғат, қиямет күнінің ауырлығы дүниядағы ауырлықлар белән шақышырлық түгел. Қиямет күнінде болашақ кішілерінің хәлләре бик ауыр һәм бик катлаулы болашақ. Аллаһ Тәгалә Әл-Муддассир сүрәсенең 9-нчы аятында нәрсә диде? Фәзалика яумаидин яумун асир диде. Ул көнне бик ауыр көн болашақ диде. Яумун асир, бик ауыр көн болашақ диде. Һәм кемнәр җәмәгать арабыздан бала үстерде, үстерә беләсез. Гадәттә сабый бала урамга чыккач, шит кешеләрне күргәч, ниндидер тавыш ишетсә, куркып кала. Һәм тизрәк ул карашы белән кемне эзли? Үзенең әнисен эзли башлый. Үзенең әтисен, әбисен, бабасын эзли, абыйсын, апасын эзли, һәм тизрәк нишли? Шуларның кылачларына кирип, шуларның кычакларына сыйынып, ул үзенең иминлеген таба, тынычлыгын таба. Әмма ләкин қиямет көнендә әти әниең дә синең кайгың булмаячак. Қиямет көнендә әти әниең дә синең кайгың булмаячак, һәм әти әниең үзләре кая барып сыенырга микән? Кайдан ярдәм табырга микән? Кемнән яклау сүзләре ишетергә микән дип бәргәләнеп йөрәячәк һәркем. Абу Хурайра радиллаһу анһу сөйли, бер вакыт без сөекле пәйгамбәребез белән бер кешедә кунакта булдык ди. Һәм ул безне табын артына утыртып, безгә сарык бутын алып чыкты ди. Һәм бутның өске өлешеннән бүлеп сөекле пәйгамбәребезгә бирде ди, чөнки пәйгамбәребез шул өлешен ашарга ярата иде ди. Шуннан соң Аллаһның илчесе үзенә бирелгән кисәкнең бер өлешен тешләп алды ди, һәм шундый сүзләр әйтте ди. Мин қиямет көнендә бар кешеләрнең дә әфәндесе, сәйиде, ягъни иң зурысы, иң дәрәҗәлесе булачакмын ди. Ә беләсезме сез ни өчен ди? Ни өчен шулай булганны беләсезме дип әйтте ди. Шуннан соң безгә қиямет хәлләрен сөйләп китте ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ қиямәттә кешеләрнең әүвәлгеләрен дә, ягъни Адәмнән башлап, ахыргыларын да шундый киң һәм тигез урында җыячак ди. Ягъни Адәмнән башлап қияметкә кадәр кемнәр яшәгән бер кем дә калмый, бөтенесен Аллаһ җыячак киң һәм тигез урында. Аларны ди караш белән карап күреп бетерергә мөмкин булачак ди. Һәм кешеләр ди аларга булган мөрәҗәгатьләрне ишетеп торачак ди. Шул вакыт Аллаһның әмре белән өстәге кояш якынайыр ди. Кыямәтнең иссесе, кыямәтнең дәһшәте, кыямәтнең куркынычлыгы шул кадәр арта ди. Кешеләрнең күңелләренә шул вакыт шундый кайгы төшәр ди. Шундый курку кирер ди. Аларның хәлләре түзә алмаслык авыр булыр ди. Ягъни монда бер нинди дә сабырлык, монда бер нинди дә түземлелек, монда бер нинди дә ихтияр көче, сила воли булсынмы, выдержка булсынмы, бер нәрсә дә каршы тора алмый кыямәтнең авырлыгына. Түзә алмаслык хәлдә авыр булыр ди. Шуннан соң кешеләр ди бер-берсенә әйтә башларлар ди. Мөрәҗәгать итә башларлар ди. Күрмисезме соң хәлләрегезне ди. Нинди авыр хәлдә ди. Юк микән ди. Бәлки безне яклап берәр кеше сүз әйтер ди Аллаһ каршында. Бәлки безне кемдер яклар, шафагать кылыр ди. Шуннан арадан кемнәрдер әйтер ди. Әйдәгез Адәмгә барып карыйк әле дип әйтер ди. Ягъни Адәм кем ул? Ул безнең әтиебез. Гадәттә кем яклый дөньяда? Кичкенә вакытта әти яклый. Шуңа күрә ятимнәрне Аллаһ үзем яклыйм диде. Ни өчен? Чөнки аның атасы юк. Әнисе булса да, бай булса да, көчле булса да, әтисе юк икән, ул нәрсә?
ул ятим санала. Чөнки әти яклый. Бөтен кешелек шул вакыт китә. Кешеләр китәләр төркем кая? Адәм янына. Чөнки ул безнең әтиебез. Ул безне хәзер яклый. Ул безнең өчен сүз әйтәчәк. Адәм каршына килеп, кешеләр әйтәчәк: син кешеләрнең атасы. Сине Аллаһ үз кыдраты белән бар итте. Үз рухыннан сиңа җан ирде. Аллаһының әмре белән синең каршында фәрештәләрне сәҗдәгә төшерде. Синең дәрәҗәң бар Аллаһ каршында. Ул сине җәннәткә кертте. Ул җәннәттә яшәде. Раббың каршында безне яклап сүз әйт. Шафагать кыл, Адәм. Безнең нинди авыр хәлдә булуыбызны күрмисеңме әллә дип әйтәчәкләр. Аларны тыңлап торган Адәм, сөйкле пәйгамбәребез әйтер ди: "Әй кешеләр, бүген минем Раббым шул кадәр ачулыдыр ди. Моңа кадәр аның булай ачулы булганы булмады. Һәм моннан соң да булмаячак ди. Ул бит миңа җәннәтнең агачының җимешен ашамаска дип әйтте. Ә мин аның әмренә каршы чыктым ди. Шуңа күрә сезне ничек яклыйм ди, минем үз кайгым ди. Миңа үземә сезнең кебек кемнеңдер шафагате кирәк ди. Шуңа күрә барыгыз башкага ди. Сырамагыз миннән. Әнә барыгыз Нух янына дип ул аларны озатып җибәрә. Бер нәрсә дә эшли алмый әтиебез. Кыямәт көнендә Аллаһ каршында безгә шафагать кыла алмый. Шуннан соң кешеләр өмет белән киләләр Нух янына. Нух, син бит җир әһелләренә җибәрелгән иң беренче расул илче булдың. Аллаһ сине абдан шакуран дип әйтте. Коръәни Кәримдә Аллаһ Нухны шөкер итүче бәндә дип әйтте. Аңа шундый дәрәҗә бирде, рәхмәтле бәндә диде. Кешеләргә рәхмәтсезләр дип әйтте ничә аятта, шулай бит. Сине Аллаһ шөкер итүче бәндәсе дип атады. Безнең авыр хәлләребезне күрәсеңме ди. Кара, нишләргә безгә ди. Безнең өчен Раббың каршында шафагать кыл дип әйтәләр. Шуннан соң Нух галейһиссалам аларга карый әйтә: "Бүген Раббым ди, шул кадәр ачулыдыр ди. Бүгенге көнгә кадәр аның ул кадәр ачулы булганы булмады. Һәм бүгеннән соң да булмаячак ди. Миңа Аллаһы Тәгаләгә ялварып сорау өчен бер дога бирелде ди. Ләкин мин аны халкымны хәлак итү өчен кылдым ди. Чөнки сабырлыгы беткәч күфрлек каршында ул дога кылды һәм Аллаһ туфан суын җибәреп җирне батырды суга. Шуңа күрә миндә сезнең кайгыгыз юк ди. Минем үз кайгым ди. Миңа үземә шафагать кирәк. Барыгыз башкага ди. Барып карагыз Ибраһимга ди." Шулай торып Нух галейһиссалам, карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә, 950 ел Нух пәйгамбәр Аллаһ юлына чакырды ди. Кулына балта тотып кимә ясады. Аллаһның күпме әмрен үтәде һәм нәрсә? Әйдә килегез. Хәзер мин сезнең өчен поговорю дип әйтмәде. Ул әйтте минем үз кайгым диде. Һәм белмим әле минем белән дә нәрсә булыр диде. Шуннан соң кешеләр Ибраһим алейһиссалам каршына киләләр. Һәм әйтәләр: "Әй Ибраһим, син Аллаһның илчесе һәм җирдә яшәүчеләр арасыннан сайлап алынган халиле ди." Ибраһим Халилулла. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Мин аны халил, ягъни яраткан дустым, любимый друг, любимчик дип әйтте Ибраһим галейһиссалам. Син Аллаһның сайлап алынган яраткан дусты диде. Күрәсеңме без нинди хәлдә ди. Хәлләребез авыр ди. Безгә Раббың каршында яклап сүз әйт, шафагать кыл ди. Шуннан соң Ибраһим галейһиссалам шул ук сүзләрне кабатлый. Бүген Аллаһның ачуы ди шул кадәр зур ди. Моңа кадәр да ул кадәр ачуы булмады. Моннан соң да булмаячак ди. Мин бит гомеремдә 3 мәртәбә алдадым ди. Ягъни үзенең гынахасын әйтә. Мин гынахлы ди, 3 мәртәбә алдадым ди. Беләбез, Ибраһим галейһиссалам 3 тапкыр алды. Берсе иләһләрне җимереп, зурысын калдыра. Кешеләр җыелышып килгәч, кем моны ватты дип Ибраһимны чакырып сорыйлар да, Ибраһим әйтә: "Зурысы ватты" ди. Шуннан сорагыз ди. Тегеләр әйтә: "Ничек сорыйк соң, ул бит таш ди. Соң сез бит алардан сорыйсыз" ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ибраһим алдамады" ди.
ул Аллаһның динен яклады ди. Ләкин Ибраһим гынахаз дип әйтте. Икенчесе, Ибраһимны ялган иләһәләр бәйрәменә чакырдылар. Мөшриклек бәйрәменә чакырдылар. Ибраһим шунда бармас өчен нәрсә диде? Мин авырыйм диде. Мин авырыйм дип калды. Бу икенчесе. Өченчесе, хатыны Сара белән бер шәһәр яныннан барганда, ул шәһәрдә залим патша иде. Һәм аның гадәте, яңа бер хатын кызны күрсә, ул аны үзенә ала иде. Кыл итеп, сияркә итеп, аның ире булса, ирен үтертә иде. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәр Ибраһим галәйһиссәлам бу кем дигәч, бу хатын синең кемең дигәч, хатыным димәде. Ул минем моя сестра диде, минем сеңлем диде. Ягъни алдады исән калу өчен. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Ибраһим алдамады ди. Ләкин Ибраһим әйтәчәк, юк ди. Мин белмим, миңа да үз кайгым ди. Миңа да шәфагать кирәк ди. Миннән башкага барыгыз ди. Барыгыз Муса янына ди. Шулай итеп Ибраһим да Аллаһның яраткан дусты сүз әйтмәячәк, Мусага җибәрәчәк. Муса галәйһиссәлам янына киләләр. Эй Муса, син Аллаһның илчесе. Аллаһ сине башка кешеләрдән үстен кылды. Сиңа үзенең китабын иңдерде. Синең белән турыдан-туры сөйләште. Кәлимулла. Аллаһ аның белән сөйләште, шулай бит. Раббың каршында безнең өчен шәфагать кыл. Безнең нинди авыр хәлдә икәнебезне күрмисеңме әллә дип әйтерләр. Шуннан Муса галәйһиссәлам да шул ук сүзләрне әйтер. Бүген беләсезме, Аллаһның ачуы шул кадәр зур ди. Моңа кадәр алай булмады ди. Һәм моннан соң да булмаячак ди. Мин бит Раббымның әмреннән башка бер кешене үтердем ди. Шуңа күрә мин үзем үз кайгым ди. Миңа үземә шәфагать кирәк ди. Муса галәйһиссәлам ул шундый көчле була. Ул шундый кызмача була. Һәм бер кеше икенче берәүне кыйнаганда яклыйм дип, теге иргә суга, моның йодрыгыннан теге үлә. Ләкин ул аны якларга тели, ул аны үтерергә теләми. Һәм менә шушы хатасын искә алып, ул кыямәттә әйтәчәк, юк ди. Мин ничек сүз әйтим ди? Әле мин үземә нәрсә буласын белмим ди. Мин үзем, барыгыз башкага ди, барыгыз Гайса янына ди. Шуннан соң кешеләр Гайса пәйгамбәрне эзләп киләләр. Эй Гайса, син Аллаһның илчесе, син аның Мәрьямгә бирелгән вәгъдәсе, аның рухыдыр. Син бишектә сабый бала хәлендә кешеләр белән сөйләштең ди. Ягъни аның дәрәҗәсен, өстенлекләрен саныйлар. Кыл безгә шәфагать ди. Күрәсеңме безнең нинди авыр хәлдә булуыбызны? Гайса шул ук сүзләрне әйтә. Бүген Аллаһ шул кадәр ачулы ди. Аның ачулы вакытында минем сүз әйтәсем килми ди. Ягъни ул моңа кадәр дә бу кадәр ачулы булмады моннан соң да. Ләкин бу риваятта Гайса гынахасын искә алмый. Хатасын искә алмый, нәрсә ди? Минем үз кайгым, миңа үземә шәфагать кирәк ди. Икенче бер риваятта, икенче бер хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ул әйтте ди, кешеләр бит мине иләһ дип алдылар ди. Һәм миңа табына башладылар ди. Менә шуны үзенең гаиб итеп күрә. Кешеләр аны табынуны. Һәм минем үз кайгым, миннән башкага барыгыз Мөхәммәдкә ди. Менә җәмәгать Адам галәйһиссәлам, Нух, Ибраһим галәйһиссәлам, Муса, Гайса. Менә бу кешеләр кешелек тарихында иң бийек. Аллаһы Тәгаләгә иң якын затлар. Ләкин берсе дә торып кыямәт көнендә кая килегез әйдә. Хәзер мин сезне яклыйм. Хәзер мин Раббым белән сөйләшәм дип беркем дә җөрьәт итмәячәк. Шуңа күрә җәмәгать, шайтан берегезне дә алдамасын. Мин бераз мәчеткә йөрим, мин бераз намаз укыйм, гыйбадат кылам, кыямәттә миңа килерсез. Тегене дә, моны да иҗмахкап керәм дип берегез дә уйлый күрмәгез. Менә нинди авыр көн. Пәйгамбәрләр пәйгамбәр булып шундый хәлдә булачак. Шуннан соң кешеләр Пәйгамбәребез янына җыелырлар. Һәм әйтерләр: "Я Мөхәммәд, син Аллаһның илчесе, ахыр пәйгамбәредер. Аллаһ синең элеккеге һәм ахыргы гынахларыңны гафу итте. Безнең өчен Раббың каршында шәфагать кыл, безнең авыр хәлләребезне күрмисеңме әллә?" дип сорарлар ди. Шул вакыт сөекле пәйгамбәребез: "Мин гариш астына килермен." Икенче бер риваятта килә: "Әйе, мин шуның өчен" дип әйтер ди. Башкага барыгыз дип әйтмәс. Һәм гариш астына кереп, мин Раббым каршында сәҗдәгә төшермен ди. Шул вакыт Аллаһ миңа шундый зикрләр өйрәтер ди, шундый хәмд сәна, Аллаһны мактау сүзләрен өйрәтер ди. Моңа кадәр бу сүзләрне беркем дә белмәде ди. Аллаһ миңа өйрәтте ди.
һәм мин шул сүзләр белән Аллаһны мактармын, зурлармын ди. Шуннан соң шундый тавыш килер ди: "Эй Мөхәммәд, күтәр башыңны. Тор сәҗдәңнән. Тор. Сора. Сораганың бирелер" ди. Нәрсә сорасаң, шуны бирербез ди. Шафагат кыл, якла, шафагатың кабул булыр ди. Шунда мин башымны күтәрермен сәҗдәдән ди. Һәм я Раббым, минем өммәтем ди. Я Раббым, минем өммәтем. Я Раббым, минем өммәтем дип әйтермен ди. Шул вакыт миңа әйтелер ди: "Эй Мөхәммәд, җәннәтнең уң ягындагы капкаларыннан хисапсыз җәннәткә керүчеләрне алып кер" ди. Әмма алар ди теләсәләр башка кешеләр белән дә керә алырлар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Җанымның хуҗасы белән Аллаһ белән ант итеп әйтәм" ди, "җәннәт капкасының 2 баганасы" ди. Бер риваятта килә Мәккә белән Хаҗар, Йәмәндәге шәһәр арасы ди. Икенчесе Мәккә белән Басра Басраның арасы ди. Ягъни 1000 ярым километр. Бер капкасының 2 баган арасы ди. Бу Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Һәм шул ук хадис Анас ибн Малик риваятында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтемне сакла дип әйтә. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә ди? Йөрәгендә ди, бодай бөртеге кадәр яки арпа бөртеге кадәр генә иманы булганнарны да уттан чыгар һәм җәннәткә кертер дип әйтер ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә: "Мин икенче мәртәбә килеп сәҗдәгә төшермен" ди. Тагын Аллаһка хәмд сан әйтермен. Аллаһ миңа тагын тор, сора, шафагат кыл дип әйтер ди. Шуннан соң мин Аллаһтан өммәтем, Раббым, өммәтем дип икенче мәртәбә кабатлап әйтермен ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер ди: "Синең өммәтеңнән йөрәгендә гәршиш бөртеге кадәр иманы булганнарны да уттан чыгар, җәннәткә алып кер" дип әйтер ди. Шуннан соң мин 3нче мәртәбә кайтырмын ди. 3нче мәртәбә сорармын һәм Аллаһ сора, шафагат кыл дип әйткәч, өммәтем дип әйтермен ди. Гәршиш, кечкенә гәршиш бөртеге. Беренчесендә гәршиш иде. Кечкенә гәршиш бөртеге кадәр генә иманы булганнарын да алып чык дип әйтер. Хәтта риваят бар, 4нче мәртәбә кайта дигәндә. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу шафаатул узма дип атала. Бу иң зур шафагат була. Әлбәттә, була кечкенә шафагатлар. Мөмингә, шаһидләр шафагат кылачак, башка пәйгамбәрләр шафагат кылачак. Ләкин менә бу зур шафагат ул бер генә кешегә бирелгән, сөекле пәйгамбәребезгәдер. Ничек соң шушы шафагатка ирешергә? Иң беренчесе иман. Үзеңнең иманыңны никадәр кадерлисең, үзеңнең ихласлыгың өстендә никадәр эшлисең, шуның кадәр син шафагатка ирешәчәксең. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: "Бер кеше, я Аллаһның илчесе" дип әйтте ди. Кыямәт көнендә синең шафагатыңнан иң бәхетле кеше кем булачак дип сорады ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: "Кыямәт көнендә минем шафагатымнан иң бәхетле кеше ихлас калбыннан ла илаха иллаллаһ дип әйтүче булыр" ди. Ихлас. Кемнең ихласы ныграк була, кемнең иманы ныграк була, Аллаһка мәхәббәте, Аллаһтан куркуы ныграк була, шуларга шафагат күбрәк булачак. Бу Бухари риваяты. Икенчесе азан белән мәчеткә килү. Азан тыңлау, аның сүзләрен кабатлау һәм ахырдан азан дугасын кылу. Бухари риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Кемдә кем азан ишетелгәннән соң, Аллаһумма рабба һазиһи даъвати таммати вас-салатил қаимати آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" дип әйтте ди. Аңа кыямәт көнендә минем шафагатым ирешәчәк ди. Шуңа күрә азанга килегез, азанны тыңлагыз һәм ахырдан азан дугасын ирәнегез һәм аны кылыгыз. Бу шафагатка ирешүгә зур сәбәптер. Һәм өченчесе, аның башкалары да күп, ләкин хутбәдә сөйләп бетереп булмый. Өченчесе, күбрәк нәфил намазлары, күбрәк сәҗдәләрдә вакытыгызны үткәрегез. Сахих хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер хезмәтчесе хезмәт күрсәткәннән соң, ул аннан сорый: "Синең миңа берәр хаҗәтең юкмы?" ди. Ягъни аның хезмәтен, яхшылыгын кабул итә дә, берәр нәрсә миннән кирәкмиме ди. Ул әйтә: "Юк" ди, әлегә юк ди. Шуннан соң бер көнне килеп әйтә: "Я Расулалла, минем сиңа хаҗәтем бар" ди. Ягъни миңа бер дугамы, ниме, минем сиңа хаҗәтем бар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорый: "Нинди хаҗәтең бар? Нәрсә кирәк? Акчамы сиңа? Бер чибәр хатын сорыйммы синнән? Дәрәҗә сорыйммы?" Кабул була. Пәйгамбәрбез үзе әйтте:
Шулай бит. Шуннан соң әйтә, минем хаҗатым ди, ан ташфа'али яумал қиямә ди. Қиямәттә миңа шафағат кылалы ди. Карагыз, нәрсәне әйтте? Қиямәттә миңа шафағат кылалы ди. Шуннан соң әйтә, ярар ди, ләкин син миңа ярдәм ит ди. Ничек ярдәм итәргә? Бикафрати суджуд ди. Күп сәҗдәләрен белән миңа ярдәм ит ди. Күп итеп сәҗдәләр кыл. Ягъни тахаҗуд, духа булсынмы, нәфил намазларын күбрәк сәҗдәләр кылып, син миңа бу эшемдә ярдәм ит дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Раббым Аллаһ безгә Аллаһының әмре белән бу дөньяда сөйкле Пәйгамбәрбез алып килгән динебезне саклап, аның сөннәтендә, аның динендә булып, Раббым безгә кыямәттә аның шафагатларына ирешеп, Аллаһының җәннәтләренә кирергә, анда сөйкле Пәйгамбәрбез белән бергә булырга насыйп итсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим. Астагфирулlah.